गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। लास्ट लेक्चर में आपणे टेक्स्टबुकनो छठो यूनिट ध नाइट ट्रेन एट देवोली एने पूर्ण कर्यो हतो अने एमना 4 पेरेग्राफनी अंदर जे एक वाक्यना प्रश्नों आपेला छे एमनी समजूती पण मेळवेली हती। आजे आपणे आ विडियो में त्यार पछीना जे एक वाक्यना प्रश्नों छे एमना विषे समजूती मेळववाना छीए। तो चालो शुरू करीए छे एक वाक्यना प्रश्नों। 5मा पेरेग्राफनो पहलो प्रश्न हतो कि व्हाट डिड द ऑथर डू व्हेन द गर्ल मूव्ड ऑन। ज्यारे छोकरी आगळ चाली त्यारे लेखके शुं कर्युं। तो तमारे आ 5मा पेरेग्राफ मांथी जवाब आपवानो छे। तो ज्यारे छोकरी आगळ वधीने त्यारे लेखक पोतानी सीट छोड़ीने ट्रेनना डब्बाना दरवाजा पर पहोंच्या। तो पहला वेन वाळानो जवाब आपशुं। वेन द गर्ल मूव्ड ऑन एटलुं तो प्रश्नमां ज छे कि ज्यारे छोकरी आगळ वधी त्यारे शुं थयुं। द ऑथर लेफ्ट हिज सीट लेखके तेनी जग्या छोड़ी एंड रेन टू द कैरेज डोर अने डब्बाना दरवाजा पर पहोंच्या। ज्यारे छोकरीए लेखकने जोया त्यारे शुं थयुं। तो ज्यारे छोकरी आगळ वधी त्यारे लेखक पोतानी जग्या परथी ऊभा थई अने डब्बा तरफ दौड़्या। त्यार पछीनो बीजो प्रश्न छे व्हाट डिड द गर्ल डू व्हेन शी सॉ द ऑथर एट द कैरेज डोर। व्हाट डिड द गर्ल डू एटले छोकरीए शुं कर्युं। व्हेन शी सॉ द ऑथर एट द कैरेज डोर ज्यारे तेनीए लेखकने डब्बाना दरवाजा पर जोया त्यारे छोकरीए शुं कर्युं। जो पहला प्रश्न में हतुं कि लेखके शुं कर्युं अने अहींया छोकरीए शुं कर्युं। तो ज्यारे छोकरीए लेखकने डब्बाना दरवाजा पर जोया त्यारे छोकरी छे प्लेटफॉर्म पर लेखकनी राह जोता ऊभी रही। तो पहला वेन वाळुं वाक्य एमनेम लखी नाखशुं। तो वेन सी सो तो अहींया सी कोना माटे वपरायुं छे गर्ल माटे। परंतु प्रथम वखत ज्यारे गर्लनो उल्लेख थाय छे त्यारे आपणे सर्वनाम नहीं वापरीए परंतु नाम वापरीशुं। एटले वेन सी सो नी जग्याए आपणे लखशुं वेन द गर्ल सो द ऑथर ज्यारे छोकरीए लेखकने जोया एट द कैरेज डोर एटले डब्बाना दरवाजा पर सी स्टूड वेटिंग तेनी राह जोती ऊभी रही ऑन द प्लेटफॉर्म तेनी प्लेटफॉर्म पर राह जोती ऊभी रही। त्यार पछीनो छठो पेरेग्राफ अने एमां एक ज प्रश्न छे व्हाट फीलिंग डिड द ऑथर हेव व्हाइल बाइंग द बास्केट। व्हाइल बाइंग द बास्केट एटले के ज्यारे टोपली खरीदी रह्या हता त्यारे व्हाट फीलिंग डिड द ऑथर हेव लेखक ने केवी लागणी अनुभवाती हती। तो ज्यारे लेखक छे एने टोपली लेवी नहोती पण फरजियातपणे छोकरीने राजी राखवा माटे लेवी पड़ी। एटले पछी जे थप्पामांथी सौथी उपरनी जे टोपलीमां हती एमने लेखक ले छे पण एवा समये लेखकने छोकरीना आंगळाने स्पर्श करवानी इच्छा थई हती। तो व्हाट फीलिंग डिड द ऑथर हेव तो पहला वाइल वाळुं वाक्य लखवुं पड़शे। वाइल बाइंग द बास्केट એટલે કે જ્યારે ટોપલી ખરીદી રહ્યા હતા ત્યારે ધ ઓથર વોન્ટેડ ટુ ટચ ધ ગર્લ્સ ફેસ ફિંગર્સ લેખક છોકરીના આંગળાઓને સ્પર્શ કરવા ઈચ્છતા હતા બટ હી કુડ નોટ ડુ સો પણ તે તેવું કરી શક્યા નહીં। જ્યારે એ ટોપલીને ખરીદવા માટે ઉપરના થપ્પામાંથી લેતા હતા
એવા સમયે લેખકને એવી ઈચ્છા થઈ કે છોકરીના આંગળાઓને સ્પર્શ કરે, પણ લેખક એવી હિંમત કરી શક્યા નહીં. ત્યાર પછીનો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન. હવે 7મા પેરેગ્રાફનો પહેલો પ્રશ્ન. વોટ વોઝ ધ ગર્લ ડુઈંગ? કે છોકરી શું કરી રહી હતી? વેન ધ ટ્રેન લેફ્ટ ધ પ્લેટફોર્મ. કે જ્યારે ટ્રેને પ્લેટફોર્મ છોડ્યું ત્યારે છોકરી શું કરી રહી હતી? આ પેરેગ્રાફમાંથી તમારે જવાબ આપવાનો છે કે ગાર્ડે વિસલ વગાડી અને પછી ટ્રેન ઉપડી અને એવા સમયે છોકરી શું કરતી હતી? તો છોકરી છે પ્લેટફોર્મ પર એકલી ઊભી હતી અને લેખક સામું જોઈ અને સ્મિત આપી રહી હતી. તો વોટ વોઝ ધ ગર્લ ડુઈંગ? તો અહીંયા ખાસ તમારે ધ્યાન રાખવાનું કે ડુ મુખ્ય ક્રિયાપદ તરીકે વપરાયું છે, એટલે જવાબની અંદર એવું ન લખતા કે ધ ગર્લ વોઝ ડુઈંગ, કારણ કે ડુઈંગની જગ્યાએ તમારે જે તે ક્રિયા મૂકવાની છે. તો છોકરી શું કરતી હતી? લેખક સામે જોતી હતી. તો ડુઈંગની જગ્યાએ તમારે લખવું પડે લુકિંગ. બરોબર છે? તો પહેલાં વેનવાળું વાક્ય લઈએ. વેન ધ ટ્રેન લેફ્ટ ધ પ્લેટફોર્મ. કે જ્યારે ટ્રેન પ્લેટફોર્મ પરથી ઉપડી ત્યારે છોકરી શું કરી રહી હતી? તો કે ધ ગર્લ વોઝ સ્ટેન્ડિંગ અલોન. કે છોકરી એકલી ઊભી હતી. ધેર એટલે ત્યાં. છોકરી ત્યાં એકલી ઊભી હતી. એન્ડ લુકિંગ એટ ધ ઓથર એન્ડ સ્માઇલિંગ. અને લેખકની સામે જોઈ રહી હતી અને સ્મિત આપી રહી હતી. એટલે જ્યારે ટ્રેન ઉપડી એવા સમયે છોકરી પ્લેટફોર્મ પર એકલી ઊભી હતી અને લેખક સામું જોઈ અને સ્મિત આપી રહી હતી. આટલો જવાબ તમારે લખવાનો છે. ત્યાર પછીનો બીજો પ્રશ્ન કે વાય કુડ ધ ઓથર નોટ હિયર વોટ ધ ગર્લ સેડ? કે શા માટે લેખક છોકરીએ જે કહ્યું તે સાંભળી શક્યા નહીં? છોકરીએ કંઈક કીધું, પરંતુ એન્જિનનો ધમધમાટ અને બેલનો રણકાર, એમાં છોકરી જે કાંઈ બોલીને એ બધું અદૃશ્ય થઈ ગયું, એટલે કે સંભળાયું નહીં. તો શા માટે લેખક ન સાંભળી શક્યા? કારણ કે છોકરી જે બોલી એ એન્જિનનો ધમધમાટ અને બેલના અવાજમાં અદૃશ્ય થઈ ગયું હતું. હવે જ્યારે વાયથી પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય ત્યારે શું કરવું પડશે? વાક્યને વિધાન બનાવવું પડશે. તો વિધાન વાક્ય શું બનશે? ધ ઓથર કુડ નોટ હિયર. લેખક સાંભળી શક્યા નહીં. વોટ ધ ગર્લ સેડ. એટલું તો પ્રશ્નમાં જ છે કે છોકરીએ જે કહ્યું તે લેખક સાંભળી શક્યા નહીં. કારણ કે તો હવે જવાબ આવશે બીકોઝથી. બીકોઝ ઇટ વોઝ લોસ્ટ ઇન ધ ક્લેંગિંગ ઓફ ધ બેલ. એ બધું જ બેલના રણકારમાં એન્ડ ધ હિસિંગ ઓફ ધ એન્જિન, અને એન્જિનના ધમધમાટમાં અદૃશ્ય થઈ ગયું અથવા તો ખોવાઈ ગયું. ત્યાર પછીનો ત્રીજો પ્રશ્ન. હાઉ લોંગ ડીડ ધ ઓથર કીપ વોચિંગ ધ ગર્લ? કે કેટલા લાંબા સમય સુધી લેખક છોકરીને જોતા રહ્યા આ પેરેગ્રાફમાંથી? તો જ્યાં સુધી તેમની વચ્ચે સિગ્નલ બોક્સ ન આવ્યું ત્યાં સુધી લેખક છોકરીની સામે જોતા રહ્યા. આપણે WH ક્વેશ્ચન શીખ્યા ત્યારે હાઉ લોંગની વાત કરેલી હતી. તો હાઉ લોંગ છે એ કેટલા લાંબા સમય સુધી, એટલે કે સમયગાળો દર્શાવવા માટે વપરાય છે, અથવા તો અંતર દર્શાવવા માટે વપરાય છે. તો હાઉ લોંગ ડીડ ધ ઓથર કીપ વોચિંગ ધ ગર્લ? તો અહીંયા ડીડથી પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એટલે કીપનું ભૂતકાળનું રૂપ થઈ જશે કેપ્ટ. ધ ઓથર કેપ્ટ વોચિંગ ધ ગર્લ. લેખકે છોકરીને જોવાનું ચાલુ રાખ્યું. ટીલ એટલે ત્યાં સુધી. ધ સિગ્નલ બોક્સ કેમ ઇન ધ વે. કે સિગ્નલ બોક્સ રસ્તામાં ન આવ્યું
ત્યાં સુધી લેખકે છોકરીની સામે જોતા રહ્યા. એન્ડ ધેન ધ જંગલ હીડ ધ સ્ટેશન. અને પછી જંગલે સ્ટેશનને અદૃશ્ય કરી દીધું અથવા તો સંતાડી દીધું. એટલે કે જંગલના કારણે સ્ટેશન દેખાયું નહીં. પહેલો પ્રશ્ન. ત્યાર પછીનો 8મો પેરેગ્રાફ. વોટ કેપ્ટ ધ ઓથર અ વોક ફોર ધ રેસ્ટ ઓફ ધ જર્ની. વોટ કેપ્ટ ધ ઓથર, કઈ વસ્તુએ લેખકને જાગતા રાખ્યા ફોર ધ રેસ્ટ ઓફ જર્ની, કે બાકીની મુસાફરીમાં કઈ વસ્તુએ લેખકને જાગતા રાખ્યા. તો છોકરીની કાળી આંખો અને ચમકતી આંખોએ લેખકને બાકીની મુસાફરીમાં જાગતા રાખ્યા. તો અહીંયા શું કરવાનું છે? માત્ર વોટની જગ્યાએ લખવાનું છે. ધ ગર્લ્સ ફેસ એન્ડ હર ડાર્ક બ્રાઇટ આઈઝ. બાકીનું બધું એમનેમ છે. કેપ્ટ ધ ઓથર અ વોક ફોર ધ રેસ્ટ ઓફ જર્ની. છોકરીનો ચહેરો અને તેની કાળી ચમકતી આંખોએ લેખકને બાકીની મુસાફરી દરમિયાન જાગતા રાખ્યા હતા. કારણ કે એક વખત લેખકે છોકરીને જોઈ ત્યાર પછી એ છોકરીને એના મનસ્પટ દ્વારા છોકરીને સતત જોઈ રહ્યા હતા. એટલે છોકરીના વિચારોના કારણે લેખક મુસાફરીમાં સૂઈ શક્યા નહીં. એટલે છોકરીનો ચહેરો અને તેની કાળી ચમકતી આંખોએ લેખકને બાકીની મુસાફરી દરમિયાન જાગતા રાખ્યા. બીજો પ્રશ્ન છે. વાય ડીડ ધ ઓથર ફોરગેટ અબાઉટ ધ ગર્લ વેન હી રીચ્ડ દેહરા. વાય ડીડ ધ ઓથર ફોરગેટ, શા માટે લેખક ભૂલી ગયા અબાઉટ ધ ગર્લ, એટલે છોકરી વિશે, વેન હી રીચ્ડ દેહરા, જ્યારે લેખક દેહરા પહોંચ્યા ત્યારે શા માટે લેખક છોકરીને ભૂલી ગયા હતા? કારણ કે ત્યાં તેના મગજની અંદર કેટલીક બીજી પ્રવૃત્તિઓ હતી. એટલે બીજી પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત થવાના કારણે લેખક છોકરીને ભૂલી ગયા હતા. મુસાફરી દરમિયાન છોકરી યાદ રહી, પરંતુ વેકેશનની અંદર બીજી પ્રવૃત્તિમાં વ્યસ્ત થયા એટલે છોકરીને ભૂલી ગયા હતા. તો પહેલાં શું કરશું? વાયથી જ્યારે પ્રશ્ન પૂછ્યો ત્યારે વિધાન વાક્ય બનાવવું પડશે. તો ધ ઓથર ફોરગેટનું ભૂતકાળનું રૂપ લખવું પડશે ફોરગોટ. ધ ઓથર ફોરગોટ અબાઉટ ધ ગર્લ વેન હી રીચ્ડ દેહરા. એટલું તો પ્રશ્નમાં જ છે કે લેખક જ્યારે દેહરા પહોંચ્યા ત્યારે છોકરી વિશે ભૂલી ગયા. બિકોઝ, કારણ કે ધેર વેર મેની થિંગ્સ ઓન હિઝ માઇન્ડ. પેરેગ્રાફમાં એવું આપેલું હશે ઓન માય માઇન્ડ. તો ત્યાં લેખક ડાયરેક્ટ સ્પીચમાં કહે છે તો આપણે માયનું કરવું પડશે હિઝ, એટલે કે તેના મગજમાં. ધેર વેર મેની અધર થિંગ્સ ઓન હિઝ માઇન્ડ, કારણ કે તેના મગજમાં બીજી ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ હતી એટલે લેખક છે એ છોકરીને ભૂલી ગયા હતા. ત્યાર પછીનો ત્રીજો પ્રશ્ન છે. વેન ડીડ હી રિમેમ્બર ધ ગર્લ, કે તેને ક્યારે છોકરીની યાદ આવી? લેખક છોકરીને ભૂલી ગયા હતા કારણ કે બીજી પ્રવૃત્તિમાં વ્યસ્ત હતા, પણ પાછી છોકરીની યાદ ક્યારે આવી? તો કે 2 મહિના પછી જ્યારે વળતી મુસાફરી કરતા હતા ત્યારે છોકરીની યાદ આવી હતી. તો વેન ડીડ હી રિમેમ્બર. હવે જ્યારે ડીડથી પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એટલે ભૂતકાળમાં પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એટલે જવાબ ભૂતકાળમાં આપીશું એટલે રિમેમ્બરનું ભૂતકાળનું રૂપ થઈ જશે રિમેમ્બર્ડ. હી રિમેમ્બર્ડ ધ ગર્લ, કે તેને છોકરીની યાદ આવી. ઓન હિઝ રિટર્ન જર્ની 2 months લેટર, કે તેની વળતી મુસાફરી દરમિયાન 2 months લેટર, એટલે કે 2 મહિનાઓ પછી તેની વળતી મુસાફરી દરમિયાન છોકરીની યાદ આવી. અથવા તો એમ પણ લખી શકાય કે હી રિમેમ્બર્ડ ધ ગર્લ વેન હી સ્ટાર્ટેડ હિઝ રિટર્ન જર્ની
2 months later, અથવા તો after 2 months when he was returning he remembered the girl, કે 2 મહિના પછી જ્યારે તે પાછા ફરી રહ્યા હતા ત્યારે તેને છોકરીની યાદ આવી. આમ તમે ગમે તે રીતે જવાબ લખી શકો છો. એવું જરૂરી નથી કે અહીંયા આપેલી છે એવા પ્રકારની જ વાક્યરચના હોવી જોઈએ. વાક્યરચના ચેન્જ પણ હોઈ શકે, પરંતુ જવાબની અંદર એટલો સમાવેશ થવો જોઈએ કે 2 મહિના પછી મુસાફરી પાછી કરતા હતા ત્યારે છોકરીની યાદ આવી. તમે વાક્યરચના ગમે તે લઈ શકો છો. ત્યાર પછી 9મો પેરેગ્રાફ. 9મા પેરેગ્રાફનો પહેલો પ્રશ્ન, What did the author feel when he saw the girl again? What did the author feel? એટલે લેખકે શું અનુભવ્યું? When he saw the girl again, કે જ્યારે તેને છોકરીને ફરી વખત જોઈ ત્યારે લેખકે કેવું અનુભવ્યું? તો માત્ર એક જ શબ્દમાં જવાબ આપી શકાય કે એન અનએક્સપેક્ટેડ થ્રિલ, એટલે કે અનઅપેક્ષિત રોમાંચ. જ્યારે લેખકે છોકરીને જોઈ ત્યારે લેખકે અનઅપેક્ષિત રોમાંચ અનુભવ્યો. તો વોટ ડીડ ધ ઓથર ફીલ? તો અહીંયા પેલા વિધાન વાક્યમાં જવાબ આપીએ એટલે ધ ઓથર ફેલ્ટ એન અનએક્સપેક્ટેડ થ્રિલ. લેખકે અનઅપેક્ષિત રોમાંચ અનુભવ્યો. વેન હી સો ધ ગર્લ અગેન, જ્યારે તેને છોકરીને ફરી વખત જોઈ ત્યારે લેખકે અનઅપેક્ષિત રોમાંચ અનુભવ્યો. અહીંયા વેનવાળું વાક્ય પહેલાં પણ લખી શકાય, તો હીની જગ્યાએ લખવું પડે ઓથર. વેન ધ ઓથર સો ધ ગર્લ અગેન, જ્યારે લેખકે છોકરીને ફરીથી જોઈ ત્યારે હી ફેલ્ટ એન અનએક્સપેક્ટેડ થ્રિલ, તેને અનઅપેક્ષિત રોમાંચ અનુભવ્યો. એમ પણ લખી શકાય, કારણ કે વેન વાક્યની શરૂઆતમાં વાપરી શકાય છે અને વાક્યની વચ્ચે પણ વાપરી શકાય છે. તેમ છતાં વાક્યનો અર્થ બદલાતો નથી. ત્યાર પછીનો બીજો પ્રશ્ન છે, વોટ વોઝ ધ ગર્લ્સ રિએક્શન when she saw the author? What was the girl's reaction? કે છોકરીની પ્રતિક્રિયા શું હતી? when she saw the author, કે જ્યારે તેણીએ લેખકને જોયા ત્યારે છોકરીની પ્રતિક્રિયા કેવી હતી? એટલે બીજી વખત જ્યારે છોકરી લેખકને મળી ત્યારે છોકરી કેવી લાગતી હતી? તો છોકરી ખુશ લાગતી હતી, કારણ કે લેખકને તેની યાદ હતી એ વાત જાણી અને છોકરી ખુશ હતી. તો વોટ વોઝ ધ ગર્લ્સ રિએક્શન વેન શી સો ધ ઓથર? તો પહેલાં વેનવાળું વાક્ય લઈએ, પરંતુ અહીંયા સીના બદલે આપણે વાપરવું પડશે ગર્લ. અને શા માટે એ તો હવે ખબર પડી જવી જોઈએ, કારણ કે સર્વનામ છે એ નામના બદલે વપરાય છે. એટલે પહેલી વખત નામ વપરાયું હોય અને બીજી વખત એને નામનો ઉપયોગ કરવો હોય ત્યારે આપણે સર્વનામ વાપરી શકાય, પરંતુ અહીંયા વાક્યની શરૂઆતમાં જ આપણે સીનો વાપરી શકીએ, એના બદલે આપણે નામ લખવું પડે. તો વેન ધ ગર્લ સો ધ ઓથર, કે જ્યારે છોકરીએ લેખકને જોયા ત્યારે શું થયું? કે સી સ્માઇલ્ડ, તેણીએ સ્મિત આપ્યું, એન્ડ લુકડ પ્લીઝડ, અને ખુશ જણાતી હતી. ધેટ, કારણ કે હી રિમેમ્બર્ડ હર, કે તેને તેની યાદ હતી. તેને મતલબ લેખકને છોકરી યાદ હતી. તો વેન ધ ગર્લ સો ધ ઓથર, જ્યારે છોકરીએ લેખકને જોયા, સી સ્માઇલ્ડ, તેણીએ સ્મિત આપ્યું, એન્ડ લુકડ પ્લીઝડ, અને ખુશ જણાતી હતી. ધેટ, કારણ કે હી રિમેમ્બર્ડ હર, કારણ કે તેને તેણીની યાદ હતી. ત્યાર પછીનો ત્રીજો પ્રશ્ન, વાય વોઝ ધ ઓથર પ્લીઝડ? કે શા માટે લેખક ખુશ હતા? કારણ કે છોકરીને લેખક યાદ હતા એટલે લેખક ખુશ હતા.
કદાચ આવો જ પ્રશ્ન પૂછે કે વાય વોઝ ધ ગર્લ પ્લીઝડ, શા માટે છોકરી ખુશ હતી? કારણ કે લેખકને છોકરી યાદ હતી એટલે છોકરી ખુશ હતી, અને છોકરીને લેખક યાદ હતા એટલે લેખક ખુશ હતા. મતલબ બંને એકબીજાને યાદ હતા એટલે બંને ખુશ હતા. તો વાય વોઝ ધ ઓથર પ્લીઝડ, શા માટે લેખક ખુશ હતા? તો વાયથી પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એટલે પહેલાં વિધાન વાક્ય બનાવીએ. ધ ઓથર વોઝ પ્લીઝડ, લેખક ખુશ હતા. બીકોઝ, કારણ કે ધ ગર્લ રિમેમ્બર્ડ હિમ, કારણ કે છોકરીને લેખક યાદ હતા. કદાચ એવો પ્રશ્ન પૂછે કે વાય વોઝ ધ ગર્લ પ્લીઝડ, શા માટે છોકરી ખુશ હતી? તો જવાબ આવી જ રીતે જ આપવાનો. ધ ગર્લ વોઝ પ્લીઝડ બીકોઝ ધ ઓથર રિમેમ્બર્ડ હર, કારણ કે લેખકને છોકરી યાદ હતી એટલે લેખક ખુશ હતા, અને છોકરીને લેખક યાદ હતા એટલે લેખક ખુશ હતા. ત્યાર પછીનો ચોથો પ્રશ્ન, વોટ ડીડ ધ ઓથર ડુ વેન હી સો ધ ગર્લ, જ્યારે લેખકે છોકરીને જોઈ ત્યારે લેખકે શું કર્યું? જો આના પહેલાંના જે પેરેગ્રાફ જોઈએ અહીં આવો જ પ્રશ્ન હતો કે જ્યારે લેખકે છોકરીને જોઈ ત્યારે શું કર્યું હતું. તો જો આની પહેલાંના પેરેગ્રાફમાં લેખક એવું કર્યું હતું કે પોતાની સીટ ઉપરથી ઊભા થઈ અને દરવાજા પર પહોંચી ગયા હતા. પરંતુ આ પેરેગ્રાફમાં લેખકે શું કર્યું હતું? તો લેખકે દરવાજા પર પહોંચી અને છોકરીની તરફ હાથ હલાવ્યા હતા. તો અહીંયા પણ મુખ્ય ક્રિયાપદ તરીકે ડુ વપરાયું છે એટલે જવાબમાં ડુ લખશો નહીં. ધ ઓથર ડુ એમ ન લખતા. તો પહેલાં વેનવાળું વાક્ય લખીએ. તો વેન હીની જગ્યા લેવું પડશે ઓથર. વેન ધ ઓથર સો ધ ગર્લ, જ્યારે લેખકે છોકરીને જોઈ ત્યારે શું કર્યું? હી રેન ટુ ધ ડોર, કે તે દોડી અને દરવાજે ગયા. એન્ડ વેવડ એટ હર, અને છોકરીની તરફ હાથ હલાવ્યો. શું કર્યું? લેખકે જ્યારે છોકરીને જોઈ ત્યારે દોડી અને ડબ્બા પર ગયા અને છોકરીની તરફ હાથ હલાવ્યો. ત્યાર પછીનો 10મો પેરેગ્રાફ. 10મા પેરેગ્રાફનો પહેલો પ્રશ્ન, વોટ અર્જ, અર્જ એટલે તીવ્ર ઈચ્છા, ડીડ ધ ઓથર હેવ, લેખકને કઈ ઈચ્છા થઈ હતી? વેન હી મેટ ધ ગર્લ ફોર ધ સેકન્ડ ટાઈમ, લેખક જ્યારે બીજી વખત છોકરીને મળ્યા ત્યારે લેખકને શું ઈચ્છા થઈ હતી? જો ટોપલી લેતી વખતે લેખક જ્યારે છોકરીને મળ્યા હતા ત્યારે લેખકને છોકરીના આંગળાઓને સ્પર્શ કરવાની તીવ્ર ઈચ્છા થઈ હતી. પરંતુ બીજી વખત જ્યારે લેખક છોકરીને મળ્યા ત્યારે લેખકને શું ઈચ્છા થઈ હતી? તો ત્યારે લેખકને એવી ઈચ્છા થઈ હતી કે લેખક તેણીને ટ્રેનમાં બેસાડે અને પોતાની સાથે લઈ જાય એવી ઈચ્છા થઈ હતી. તો વેન ધ ઓથર મેટ ધ ગર્લ ફોર ધ સેકન્ડ ટાઈમ, એટલું તો પ્રશ્નમાં જ છે કે વેન ધ ઓથર, હીની જગ્યાએ માત્ર મૂકવાનું ઓથર. વેન ધ ઓથર મેટ ધ ગર્લ ફોર ધ સેકન્ડ ટાઈમ, એટલું પ્રશ્નમાં જ છે કે લેખક જ્યારે છોકરીને બીજી વખત મળ્યા ત્યારે હી હેડ ધ અર્જ, કે તેને તીવ્ર ઈચ્છા હતી ટુ પુટ હર ઓન ધ ટ્રેન, કે તેણીને ટ્રેન પર લઈ જવાની ઈચ્છા હતી. એન્ડ ટેક હર અવે વિથ હિમ, અને તેણીને તેની સાથે લઈ જવાની ઈચ્છા થઈ. પહેલી વખતે મળ્યા ત્યારે લેખકને છોકરીના આંગળાઓને સ્પર્શ કરવાની ઈચ્છા થઈ, અને સેકન્ડ ટાઈમ કીધું હોય બીજી વખતે જ્યારે મળ્યા ત્યારે છોકરીને ટ્રેનમાં લઈ જઈ અને પોતાની સાથે છેક દિલ્હી લઈ જવાની ઈચ્છા થઈ હતી. ત્યાર પછીનો બીજો પ્રશ્ન, વોટ ડીડ ધ ગર્લ ડુ વેન શી સો ધ ઓથર, જ્યારે છોકરીએ લેખકને જોયા ત્યારે છોકરીએ શું કર્યું? જો આ પેરેગ્રાફની અંદરથી જવાબ આપવાનો છે. હું તમને વારંવાર કહી ચૂક્યો છું કે તમારે જે જવાબ આપવાનો છે એ માત્ર ને માત્ર
પેરેગ્રાફમાંથી જવાબ આપવાનો છે, આખા પાઠને ધ્યાનમાં રાખીને જવાબ આપવાનો નથી, કારણ કે આખા પાઠને ધ્યાનમાં રાખીને જવાબ બીજો પણ આવી શકે છે. એટલે જ્યારે તમારે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના હોય છે ત્યારે 1-2 વખત પેરેગ્રાફને વ્યવસ્થિત રીતે વાંચી લેવો, તો જ તમે જવાબ સાચો લખી શકશો. તો જ્યારે વોટ ડીડ ધ ગર્લ ડુ વેન શી સો ધ ઓથર, જ્યારે છોકરીએ લેખકને જોયા ત્યારે છોકરીએ શું કર્યું? તો તેણી સીધી ચાની દુકાન પર પહોંચી ગઈ હતી. તો વેન ધ ગર્લ સો ધ ઓથર, જ્યારે છોકરીએ લેખકને જોયા, શી કેમ સ્ટ્રેટ, તેણી સીધી આવી, ટુ ધ ટી સ્ટોલ, કે તેણી સીધી ચાની દુકાન પર ગઈ. બીજી વખત જ્યારે મળ્યા ત્યારે છોકરીએ લેખકને જોયા તો શું કર્યું? સીધી ચાની દુકાને પહોંચી ગઈ, મતલબ કે લેખકને ત્યાં આવવા માટેનું સિગ્નલ આપ્યું. ત્યાર પછીનો ત્રીજો પ્રશ્ન, વોટ હેપન્ડ વેન ધ ઓથર એન્ડ ધ ગર્લ મેટ, જ્યારે લેખક અને છોકરી બંને મળ્યા ત્યારે શું થયું? તો માત્ર એટલું જ કે ત્યારે છોકરીની આંખ પ્રકાશથી ભરાઈ ગઈ. તો વેન ધ ઓથર એન્ડ ધ ગર્લ મેટ, જ્યારે લેખક અને છોકરી બંને મળ્યા, ધ ગર્લ્સ આઈઝ વેર ફિલ્ડ વિથ લાઇટ, કે છોકરીની આંખો પ્રકાશથી ચમકી ઉઠી. ત્રીજો પ્રશ્ન અધૂરો છે. ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે જ્યારે લેખક અને છોકરી મળ્યા ત્યારે શું થયું? તો લેખક અને છોકરી મળ્યા ત્યારે છોકરીની આંખો છે એ પ્રકાશથી ભરાઈ ગઈ અને તેઓ કંઈ જ બોલ્યા નહીં, પરંતુ શબ્દો વગર વાતો કરી. એટલું હજી રહી જાય છે. એન્ડ ધે સેડ નથિંગ, અથવા તો એમ પણ કહી શકાય કે ધે ડીડ નોટ સે એનીથિંગ, તેઓ કંઈ જ બોલ્યા નહીં, બટ સ્પોક વિધાઉટ વર્ડ્સ, પરંતુ શબ્દો વગર બોલ્યા. ત્યાર પછીનો ચોથો પ્રશ્ન, વોટ કુડ ધ ઓથર નોટ બિયર, કે લેખક શું સહન ન કરી શક્યા? તો દેવોલી સ્ટેશનના કાળા અંધારામાં છોકરીને અદૃશ્ય થતી જોવાના વિચારને પણ લેખક સહન કરી શક્યા ન હતા. તો ધ ઓથર કુડ નોટ બિયર ધ થોટ ઓફ વોચિંગ હર, કે લેખક તેણીને જોવાના વિચારને પણ સહન ન કરી શક્યા. વોચિંગ હર વેનિશિંગ ઇન્ટુ ધ ડાર્કનેસ ઓફ ધ દેવોલી સ્ટેશન, કે દેવોલી સ્ટેશનના અંધારામાં છોકરીને અદૃશ્ય થતી જોવાના વિચારને પણ લેખક સહન કરી શક્યા નહીં. ત્યાર પછી પાંચમો પ્રશ્ન, વોટ ડીડ ધ ઓથર ફાઇનલી ડુ, અને છેવટે લેખકે શું કર્યું? આખરે લેખકે છોકરીનો હાથ પકડ્યો અને લાંબા સમય સુધી પકડી રાખ્યો. તો અહીંયા પણ મુખ્ય ક્રિયાપદ તરીકે ડુ વપરાય છે. એટલે જવાબમાં એવું ન લખતા કે ધ ઓથર ફાઇનલી ડુ કોટ ધ ગર્લ, ડુ આવશે જ નહીં. ધ ઓથર ફાઇનલી કોટ ધ ગર્લ્સ હેન્ડ, કે લેખકે છેવટે છોકરીનો હાથ પકડ્યો એન્ડ હેલ્ડ ઇટ, અને તેને લાંબા સમય સુધી પકડી રાખ્યો. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. આજે આપણે પેરેગ્રાફ નંબર 5થી શરૂ કરી અને પેરેગ્રાફ 10 સુધીના 18 પ્રશ્નો વિશે સમજૂતી મેળવેલી છે. આ 18 પ્રશ્નો તમારે હોમવર્કની અંદર 2 વખત લખવાના છે અને સાથે સાથે પાક્કા પણ કરવાના છે. જો તારીખ સાથે હોમવર્ક લખીને તૈયાર રાખજો. નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે અંગ્રેજીની ટેસ્ટ હશે ત્યારે તમારે એ હોમવર્ક આપવાનું થશે. એટલે હોમવર્કમાં બિલકુલ આળસ કરતા નહીં. સાથે સાથે આ પ્રશ્નોને વ્યવસ્થિત તૈયાર પણ કરતા રહેજો, કારણ કે પરીક્ષાની અંદર આ જ પ્રશ્નો પૂછાવાના છે. જેમ જેમ આપણો કોર્સ આગળ વધતો જાય એમ તમારી તૈયારી પણ થતી જવી જોઈએ. બરાબર છે? તો ચાલો વધારે ચર્ચા કરતા નથી. ફરીથી આપણે મળીશું સોમવારે. ત્યાં સુધી બાય બાય.